जय श्रीराम। जय श्रीराम। तमें तो जो प्रश्न हूँ सन्थ ये कौट शुणीच बोधे किए सन्थ समावेश हम ओडिशा है कि अरे सन्थ कौन नरिया को नेले चलनी ना दरिया को नेले चलनी कि सन्तर पे संज्ञा अच्छी ना ना मैंने जाई ना तुम जा ओडिया पढ़ीच पाठ तार संज्ञा ना कि ना सी बसई दब आम सन्थ बसीगला होनी ये सन्थ जान तुम प्रमाण नवा पड़ो पुराण आश्रय पड़ो साधु क्या सन्थ क्या मित्र क्या बाबा क्या जे प्रथम देख से जो लक्ष्मण महाराज चित्रकूट पचारे से आम केमती मुक्ति ना काते मान प्रेम भक्ति द्वारा मुक्ति हम ठाकुर कहले प्रेम भक्ति केमती प्राप्त हम से भितर गोटे शब्द कहते प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म नियत श्रुति रीति अर्थात वेद अनुसार केमती आगे तुम चलो वेदटा को पूर्ण भाव जाना वैदिक मतरे तुम आगे चली शिख वेदटा को आगे प्राधान्य देले यही कर फल पुनि विषय विरागा यदि से भाई आचरण कर्म करू ताल तोर विषय वैराग्य आसो तब मम चरणे उपजे अनुरागा तापर मो चरण तोर कौन हम है ना श्रवणादिक नव भगति दृढ़ ये जो 9 प्रकार भक्ति की तू आचरण कर श्रवणादिक नव भगति दृढ़ मम लीला रति अति मन माए मोर जो लीला को अति मनोजोग से शुणिले कौन हम ना सन्थ चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भज वचन दृढ़ नाम तो सन्थ लिखिले से लिखिले विप्र ताले सन्थ चरण केतल प्रेम आसो बा सन्थ केतल तुम मिले ना जदि वेद अनुसार तुम कर्म कर नवदा भक्ति आचरण कर तुम सन्थ पाखे पहुँच पार सन्थ चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नाम तापर जाकि तुम सन्थ मिले ये ब अक्षर भी जानी ना वेद कथा तो छाड़ ब अक्षर न जानी लोक सी कौच मुझे सन्थ और कह गाड़ी रखी कौन है तार आखिरिक शब्द है जे वेद हूँ वेद भीतर थिबा लोक सन्थ नुहे अर्थात निर्वेद को जे जानी निर्वेद को जे जानी अर्थात जे ब्रह्म को जानी से मैंने हेले सन्थ माने गोटे सन्थ जब भाग्य मिल मते सन्थ अधिक कर लेखा सातवा सम महिमय जग देखा मत जमी देख संसार देख मते सन्थ अधिक कर लेखा कारण सन्थ मो ठारू बड़ किए भगवान यदि ओडिशा गोटे सन्थ रही से ओडिशा को धन्य करदेव जो ओडिशा एत पल पल सन्थ मिलगले तुम सन्थ समागम हम सन्थ समागम हम ताल सन्थ क्या कहती ना जो मैंने ब्रह्म को जानते ये वेद को छाड़ ये 4 द्वार को छाड़ी उतु जाइए से निर्वेद बा सन्थ बुझीगला क्लियर जे सन्थ क्या कहती मु कहनी प्रमाण सह कहली एवं आ गोटे कथा को आस जे मु रावणर कथा काली कही रावण अर्थ हूँ या तत्व हनुमान को सन्थ कह जाए हनुमान जी की सन्थ कह कहीं से ब्रह्म को राम को जानी केतबे जानिले ना जिते भितर अहंकारटा गला तापर से सन्थ हेले आम कह आम तो फिर आम सन्थ कि ना आम केम जाना ना आगे तुम देख जे इंद्रिय इंद्र जो इंद्रिय आमर रही
ତ ଇନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିତିଥିବା ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନୁହଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭୋଗ କରିଥିବା ଲୋକ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭୋଗ କରିବା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜିତ। ତା ବାପା ହେଲା ଅଜ୍ଞାନ ରାବଣ, ତା ଭାଇ ହେଲା ଦାଦା ହେଲା ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ସେ ନିଜେ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଅଜ୍ଞାନତା ରାବଣ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ବି ଆମ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି ବା ସବୁ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ କି ଭାଇ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ? କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସାନ ଭାଇ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ କାହା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଧ କରିବି। ତାହେଲେ ବିନା ବ୍ରହ୍ମ ବିନା ତମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିତ କରିଦେବ? ତାପରେ ସେ ହସିଲେ, କହିଲେ ହଉ ଭାଇ ହେଲେ ବି ଯାଇ ଦେଖେ, ଯଦି ରାମ ବିନା ସବୁ ହେଇପାରୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ବିନା, ତାହେଲେ ତୁ କରିକି ଦେଖ। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେ ଶକ୍ତିଭେଦ କଲା କିଏ? ଓଲଟା। ଶକ୍ତିଭେଦ କଲା ମାନେ ଓଲଟା କ୍ରିୟା କଲା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁମକୁ ବଳବତ୍ତର ହେଇଗଲା ତୁମ ଭିତରେ, ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନରେ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ବାଟ କ'ଣ ଅଛି? ଅଜ୍ଞାନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛ, ବା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ିବା ମାନେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ପଳେଇବା। କାହିଁକିନା ଭୂମିଟା ଥିଲା ଅଜ୍ଞାନ ଭୂମି ରାବଣର। ଧରି ପକେଇଲେ କିଏ? ହନୁମାନଜୀ ଧରିଲେ ନା ରାମ ଧରି ପକେଇଲେ? ହନୁମାନଜୀ ଧରିଲେ। ହନୁମାନଜୀ କାହିଁକି ଧରିଲେ ନା ଗୁରୁ ରୂପରେ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ରୂପରେ। ଏଠି ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଚରଣ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ରୂପରେ ଧରିଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୀତା, ମା ଆଦିଶକ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଏଇଟା ଧରିଦେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ମୁଁଟା ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ, ସେ ଆଦିଶକ୍ତିର ପୁଅ ନା ନାହିଁ? ନା କ'ଣ? ଆଉ ମୁଁଟା କେଉଁଠୁ ହେଲା? ମୂଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆଇଛି। ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ସେ ମୁଁ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସେ ମୁଁ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଁ ବା ଆମ ମୁଁ, ଏସବୁ କାହାର? ପ୍ରକୃତିର ନା ନାହିଁ? ଯେତେ କୌଣସି ମୁଁ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏଠି ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମୁଁ ରହିଲା, ମୁଁ କରିଦେବି। ହନୁମାନ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ରୂପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ନେଇକି ରଖିଦେଲି କେଉଁଠି? ଠାକୁରଙ୍କ କୋଳରେ। ଏହା ତ ରଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କୋଳରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିଲେ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଚେତନା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତନା ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନା ବି ଅଛି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଆମେ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ? ତମର ଚେତନା ଅଛି, ଶୋଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କୋଳରେ, ଚେତନାର କୋଳରେ ଆମେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାକୁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ରାମଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇକି ଇଏ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଛି, ଆମେ ରାମଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇକି ଆମେ ମୂର୍ଚ୍ଛା। ଏତେ କଥା। ଠାକୁର ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାର ଅଭିନୟ ଅଛି ରୋଲ, କାନ୍ଦିଲେ। ଆଉ ଠାକୁର କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ? ଆରେ ଦିନେ ଅଧେ ତୁ ଟିକେ ଚେତା ରଖେ, ଦିନେ ଅଧେ ଟିକେ ଚେତା ରଖେ, ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଚେତା ରଖ, ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇକି ଠାକୁର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆବୁଆ ଜମା ଚେତା ରଖୁନି, ନରି ଚେତା ରଖୁନି, କ'ଣ ତମେ ସେଠି ଗୁରୁ ହେଇକି ବସିଛ? ଏ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ପାନରେ ଚଲେଇଲେ, ତମେ କ'ଣ ହେଇକି ସେଠି ବସିଛ? କିଛି ନାହିଁ। ଗୁରୁ କାନ୍ଦିବ ନା କ'ଣଟା? ତା ବୁଝି ହେଲାନି, ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ପଳାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଜାଣିବା କଥା କିଛି ନାହିଁ, କରିପାରିଲେ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ତ ହେବନି, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଚେତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେତା ହିଁ ଗୁରୁ ବା ଠାକୁର। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ କଥା ହେବନି, ତୁମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକ। ସଦ୍ଗୁରୁ କିଏ? ସୁଷେଣ ନା କ'ଣ? ସୁଷେଣକୁ ଡାକ। ତାହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ କିଏ? ନା ବୈଦ ସମାନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଇଛି, ତା ବୈଦ କିଏ? ସେ କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଏ ନା ବଟିକା ଖୁଆଏ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଚେତନା ଭଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ରହିଛନ୍ତି, ତାର ଆବଶ୍ୟକ କିଏ? ସଦ୍ଗୁରୁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଚେତନା ଦେବ ନା ଆଉ କିଏ ଦେବ? ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ଆଣିଲେ। ତାହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଘଟଣାଟା ଏଇ ଆଇଛି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ବିଷୟଲକ୍ଷଣୀ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଷୟଲକ୍ଷଣୀ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? କେଉଁଠି ଅଛି? ଗନ୍ଧମର୍ଦ୍ଦନ। ତାହେଲେ ଗନ୍ଧମର୍ଦ୍ଦନରେ ବିଷୟଲକ୍ଷଣୀ ରହିଲା। ଯିବ କିଏ? ହନୁମାନଜୀ ଯିବେ। ତାହେଲେ ଗନ୍ଧମର୍ଦ୍ଦନ ତମର କିଏ? ଗନ୍ଧ ହେଲା ନାସା, ନାସାର ଧାରା ହେଲା ପବନ,
ତାର ମର୍ଦ୍ଦନ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମ ନା ନାହିଁ? ଆଉ କହିଲେନି ଆଖି ମର୍ଦ୍ଦନ ନା କ'ଣ କହିଲେ? ଗନ୍ଧ। ଗନ୍ଧ ହେଲା କିଏ? ନାସା ନା ନା। ଘ୍ରାଣଟା କରୁଛି କିଏ? ନାସା। ତେଣୁ ଆମେ ଗନ୍ଧର ମର୍ଦ୍ଦନ ଭାଇ ପବନର ମର୍ଦ୍ଦନ ପାଇଲେ ଯେମିତି କାଳିଆ ମର୍ଦ୍ଦନ କାଳିଆ ଦଳନ। ତେଣୁ ପବନର ମର୍ଦ୍ଦନ କିଏ ହେଲେ? ବ୍ରହ୍ମ। ତାହେଲେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୋର ଚେତନା ଫେରିବ। ତାହେଲେ କେମିତି ସେଟା ପାଇବୁ? ନା ହନୁମାନ ଯାଇ ଜାଣିବ। ହନୁମାନ ହେଉଛି ପବନ ସୁତ। ଏଇ ଯେଉଁ ପବନ ଚାଲୁଛି କିଏ କି? ପବନ ତ ହନୁମାନ ଆଉ କ'ଣ? ପବନ ସୁତ ସିନା କହୁଛନ୍ତି, ପବନ ତ ସେ ନିଜେ ପବନ ସୁତ ଆଉ କ'ଣ ଦଳ ଗଡ଼ିଆ ହେବ? ତାହେଲେ ତାକୁ ପଠେଇଲେ। ତାକୁ ଯେତେ ତମକୁ ପଠା ହେଇଛି ଏ ତମେ ଚେତା ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସି କହିଛନ୍ତି ତୁ ଏଇଟା ଧରେ, ତୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାଇଯିବୁ ବା ବିଷୟଲୋକରଣ ପାଇଯିବୁ, ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ବା ଚେତା ପାଇଯିବୁ। ତମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇନି? ହନୁମାନ ଗଲେ। ହନୁମାନ ତ ଆକାଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ବି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା କିଏ? କାଳନିମି। କାଳନିମି ହେଉଛି ମାୟା। ରାବଣ ପଠେଇଛି ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ସେନି ତା ନାଁ ହେଉଛି କାଳନିମି। ରାବଣ ପଠେଇଛି କାଳନିମି ମାନେ କାଳୁକୁ ପଠେଇଛି, ସମୟକୁ ମାୟାକୁ ତୁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବୁ। ଇଏ କେମିତି ଅଟକିଲେ? ତମେ ତ ପ୍ରଭୁ କାହା ଦେଲେ କି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯାଉଛ, ତମେ କାହିଁକି ଗଲ ଅସ୍ତ କରିକି? ତମେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଚାଲିଛ, ମୁଁ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମରେ ପହଞ୍ଚିବ? ତାହେଲେ ତମେ ଯାଇ କୁମ୍ଭମେଳାରେ, ତମେ ଯାଇକି ଅଷ୍ଟପହରେ, ତମେ ଯାଇକି ଅମକ ମନ୍ଦିରରେ କଥା ମାରି ବହିଛ। ଇଏ କ'ଣ? ତମେ ବା ପ୍ରଥମ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଯା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବିଷୟଲୋକନଟା ଆଣେ। ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବ। ଇଏ କାହିଁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସେଠି? ଓହ୍ଲେଇଲେ ନା? ସେ କାଳନିମି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନା ରାମ ନାମ ନେଉଥିଲା। ଆରେ ତୋତେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ରାମ ତତ୍ତ୍ୱ, ତୁ ରାମ ନାମରେ କାହିଁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ? ଓହ୍ଲେଇଲା ଯେମିତି ଶୋଷ ହେଲା। ଶୋଷ ମାନେ କ'ଣ? ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା ନା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଫେର ରାମ କେଉଁଠି ଯାଇକି ବସିକି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କଲ, ସେଠୁ ତମ କାମନା ବାସନା ଆସିଲା, ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କ'ଣ? ନାତି ପାଇଁ ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ନେମି ପାଇଁ କାଳି, କି ନାତି ପୁଣି ଅମକେଇ ଦେମି, ଏ ମାୟାଟା ପଶିଲା ନା? ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ କାହିଁ ପଶିବ? ଏଗୁଡ଼ା ତମ ଆଖି ଆଗରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି, ଦେଖିବ। ତମେ କାହିଁକି ତମେ ବାଡ଼ିଆ ଅଚାଟ କାହିଁକି ହେବ? ତାହେଲେ ତୃଷ୍ଣାର୍ଥ କାମନା ବାସନା ଆସିଲା ସଂସାର। ଯେତେବେଳେ କାମନା ବାସନା ଆସିବ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଯାଉନୁ ସେ ପୋଖରୀ ଅଛି ପାଣି ପିଇବୁ। ପୋଖରୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାୟା ସଂସାର। ତୁ ତ ରାମ କାଜରେ ଯାଉଥିଲୁ, ତୁ ତ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ତୋତେ କାମନା ବାସନା ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ କାମନା ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ କେମିତି? ନରସିନା ଭାଦା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରବଳ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାମନା ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ଯା ସେଠି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ? ଏଠି 2 ଅଣା ସମୟ, ସିଆଡ଼େ 16 ଅଣା, ଇଏ କାମ ହେବ? ଏଇଭଳିଆ ସେଇଠୁ ତାକୁ ଧଇଲା କିଏ? କିମିର। କିମିର ମାନେ କିଏ? କିମିର ମାନେ ମାୟା, ମୃତ୍ୟୁ। କାଳ ଧଇଲା। ତମକୁ କ'ଣ କାଳ ଧରିବନି? ସେଇଠି ରାମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଖସିକି ଯଦି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯିବ ମାୟା ସଂସାରରେ, ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ନା ମୁଁ ଗୁରୁ କରିଥିଲି, ଗୁରୁ କଥା କ'ଣ ମାନିଛୁ? ତୁ ବାଡ଼େ ସେଠି ହେଉଛୁ। ରାମ କଥା ମାନିଲା ହନୁମାନ? ତେଣୁ ତାର ସିନା ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଥିଲା, ସେ କିମିରୁ ଟାଣିକି ଆଣି ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଲା। ମାରିଦେଇକି କାନ ମୋଡ଼ିକି ହେଇକି 100 ଥର ଦଣ୍ଡ ହେଲା। ଭୁଲ ମାଗିଲା, ଠାକୁର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇକି ମୁଁ ଏ କାମ କରିବାଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଭୁଲଟା ମାଗିବ କେଉଁଠି ଆସି? ଗୁରୁ କତିରେ ନା ନାହିଁ? ଯେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଗଲି। ଆଉ ତମର ତ ସବୁଦିନ ସେଇ ଭୁଲ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କ'ଣ? ଦଳ ବଳ ଧରି ବୁଲିଲଣି ତୀର୍ଥ ବର୍ତ ଦୁନିଆ ଆସିଲା, ଆଉ କେଉଁଟା? ଗୁରୁ କଥା ଛାଡ଼, ଏ ଦଳ ବଳ ଧରି ବୁଲିଲେଣି। ଫେର ଯଦି କେଉଁଠି ଗୁରୁ ଭଲ ବୋଧେ ପାଇବେ ମୋଟ, ସେ ସେଠି ପଳେଇବେ। ଆରେ ଗୁରୁ ଯେତେ ବଦଳେ କ'ଣ ଠାକୁର ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ପଳେଇଲା କେଉଁଠି? ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ଆରେ ଚିନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇ ତ କହିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଏଇ ବିଷୟଲୋକନ ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ପାଇଲା ଠାକୁର ମନେ ନ ହସନ୍ତି, ଯାଉନୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ସେଇଠି, ଆଉ ପାଇବୁ ସେଠି।
ଯଦି ନ ଓହ୍ଲେଇକି ତୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତତେ କ'ଣ ମିଳିନଥାନ୍ତା ବିଷୟଲେଖନ। ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଖି ପାଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ରହି ଆଇଲି, ସବୁ ଗଛ ଚିହ୍ନିଛି, ବିଷୟଲେଖନ ପାରୁନି। ସେ ବିଷୟଲେଖନ 3 ଥର ହାତ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଗଲାଣି ତାରି ଉପରେ। ବିଷୟଲେଖନ ଉପରେ ଜାଣିନି ଜ୍ଞାନ। ସେ କହିଲା ଛାଡ଼, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗନ୍ଧ ମାଧ ନେଇକି ଯିବି, ନହେଲେ ଦେଖିବି ଆଉ ବାଟ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯିବି ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ, ସେ କି ଅହଙ୍କାର ଆଇଛି, ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବି। ନା ନାଇଁ, ଯଦି ନେଇକି ଆଇଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ନେଇକି ଯାହା କର, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପରେ ଯିବା ତୋର କ'ଣ ଥିଲା? ଅଯୋଧ୍ୟା ପରେ ଯିବାର କ'ଣ ଥିଲା? ତ ବାଟ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୋଟେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ପରେ ଗଲୁ ନା ମୁଁ ଉଡ଼ିକି ଟିକେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଖିଛି। ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛି, ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କ'ଣ କିଏ କାମ? ତୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବ, ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାଟେ ଯିବା ଆସିବାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେଠୁ ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟା ବାଟେ ଆସିଲେ, ସେଠୁ ବାଟୁଳି ମାରିଲେ କିଏ? ଭରତ। ବାଟୁଳି ମାନେ କ'ଣ? କ'ଣ ବାଟୁଳି ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ବାଟୁଳିଟା ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ତା କନମୂଳରେ ବାଜିଗଲା, ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଟୁଳି ମାନେ ବାକ୍, ଯେଉଁ ବାକ୍, ତୁ ପାଟିରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁ ନେଇକିରି, ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ବାଟୁଳି। ଭରତ ଉପରୁ ଗାଳି ଦେଲେ, କିଏ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଯାଉଛୁ, କିଏ ମୂର୍ଖ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ, ତୁ ତ ନୀରବ ରହିଥାନ୍ତୁ, ପଳେଇଥାନ୍ତୁ, ତୁ କାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ? ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାକ୍ୟ ବାଣରେ ସିଏ ବି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତଳୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ଆସି ପଇଲା ଆଉ କ'ଣ, ତମେ ଯାଇଥିଲ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ, ତତେ ଗାଳି ଦେଉଛି, ସେ ଯାହା ଗାଳି ଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆମେ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ କଲେ ବି ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ବାଟରେ ଗାଳି ଖାଆନ୍ତି, ସେ ବାଟରେ ଗଲେ ଗାଳି ଖାଆନ୍ତି। ସେଠୁ ଇଏ ତାକୁ ଖରାପ ଭାଷା କହିଛି, ଯାହା କହିଲା, ଇଏ ବି ଖରାପ ଭାଷା କହିଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତା ତ ଯାଇଥିଲା ରାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତା ତ କହିଥିଲା ଖରାପ ଖରାପ, ତୁ ତ ନିଜେ ଖରାପ କହିଲୁ, ଆଉ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି କଲୁ? ଏ ହେଲା କଥା। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ, ପ୍ରକୃତ ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଏକଥା ତୁ ଠାକୁର କହିବୁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଠାକୁରକୁ କହିବିନି। ମୁଁ ତତେ ଖରାପ ଭାଷା କହିଛି, ତୁ କହିବୁନୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କି ମୁଁ ତତେ ଏଇଟା ଆମେ କୁହାକୁହି ହେବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠାକୁରକୁ କହିବୁନି, ରାଣ ପକା, ମୁଁ କହିବିନି ନା ତୁ କହିବୁନି, ନା ଠାକୁର ଜାଣିଲାନି। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ଆଉ ତ ପଡ଼ି ପର୍ବତ, କହିଲେ ପର୍ବତ କାହିଁ ତ ପଡ଼ିନି? ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ପର୍ବତ ରହିଛି କେଉଁଠି? ଆକାଶରେ। ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ତ କିଛି ଆଣିନି, ତ ଶୁଣୁଟା ମୁଁ ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି ଅମକେ, ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି, ଅଯୋଧ୍ୟା ଉପରେ ବୁଡ଼ୁଛି, ମୁଁଟା ଛାଡ଼ିଲା ସେଇଠି ନା ନାହିଁ? ମୁଁଟା ଛାଡ଼ିଲା ସେଇଠି, ଯେରେ ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦନ ରହିଛି, ମୁଁ ତ ଏଠି ତଳେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କରୁଥିଲି କ'ଣ? ଭରତ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଗାଳି ଦେଲି, ଆଇଲି, ଆରେ ଇଏ ତ ଉପରେ ରହିଛି, ଆକୁ କରୁଛି କିଏ? ଡାଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଏବେ ଆଳୁ ଫାଳୁ ନେଇକି ଆଇଲି, ମୁଁ ଅମକେ କଲି ଧମକେ କଲି, ଆରେ ମୁଁ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ କାନ ଫାନ ଓଙ୍କାର କହିବୁ କ'ଣ? ମୁଁ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଅଧା ମାରି ସାରିଲଣି, ଯେଉଁଠି ଖାଲି ମୁଁ ପା, କେତେ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ପଳେଇବି ତୋ ସାଙ୍ଗେ, ନା ଆଉ ଇଏ ମୁଁ ଭିତରେ ଆଉ ରହିପାରିବନି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଭିତରେ ରହିକି ମୁଁ ସେଟା ମୁଁ ହେଇକି ମରିବି, ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଯେହେତୁ ମୁଁଟା ଛାଡ଼ିଲା, ତାପରେ ବିଷୟଲେଖନଟା ସେ ନେଇକି ଆସିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନି, ସେ ପୁଣି ଜୀବନ୍ୟାସଟା ପାଇଲେ ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଗଲେ। ଏତିକି କଥା। ତମକୁ ତ ସେଇ ସୂତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ହନୁମାନ ତମେ, କାମ ଲେଟ୍, ତମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ 12ଟା ବାଜିଲାଣି, ଆସିକି ଫେରିବା ଆସୁନ, ଫେରୁନ, ତମ କାମରେ ପଡ଼ିଛି, ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଫେର ସେ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲି, ଶୁଣୁ ଗାଳି ଦେଲି, ଆରେ ତମକୁ ଦେଇଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ତମେ ଏଇ ବିସର୍ଗଟା ଆଣ, ତମେ ପ୍ରାଣ ପାଅ, ତମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ଗୁରୁ କ'ଣ ଜାଣ? ସଦ୍ଗୁରୁ କ'ଣ? ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ବାଲା, ଆସିବା ବର୍ଷ ଥରେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ଇଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେଇଆ? ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ତମେ ଯାଇକି ଯାହା କରିବ। ସଦ୍ଗୁରୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ସେ କ'ଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠେ ଆଜି ଚୂଡ଼ା ଦେଇଦେବି, ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେବାରେ ଯିବା, କି ଆଜି କ'ଣଟି ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେବି, ସେ ହେଲା ନା ତମେ ତାଙ୍କ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି? ଆରେ ସେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତିନି? ତୋ ପେଟ ଫଙ୍କାଳି ବହିଥାନ୍ତା ତୋ ଖାଇବା,
ନା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କର। ଯିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ହଉ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସନ୍ଥ ସେଇ ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ଯିବ, ଆଉ ଟଙ୍କାରେ ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ। ମୁଁ ଯାହାର ମନରେ ଭାବ ଆସେ, ଭକ୍ତି ଆସେ, ପୁଣି ସେବା ତାପରେ ଆସେ। ସେବାଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଭରସା ଆସିନି ତୁମେ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଏ ଦେଉଛି କରୁଛି କି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭରସା ଆସିଗଲାଣି ଯିଏ ଇଏ ମୋ ଠାକୁର ବା ଗୁରୁ, ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଯଦି ଭରସା ନଥିବ କେହି ଦେବନି। ଆଉ ଯାହାର ଭରସା ଗୁରୁ ହେଇଯିବେ ତାକୁ ଠାକୁର ରଖିବେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଭରସା ଶିଖ, ଭରସା ଶିଖ। କାରଣ ତୁମେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ନୁହଁ, ତୁମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଯଦି ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ିକି ମଲ, ତାଠୁ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ମୋ କଥା ମାନ, ସେୟା କର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।